सबको जय मसीह की। आप सबका आज की आराधना में मैं स्वागत करता हूं। प्रभु सबका जीवन में कार्य करे और सबको आशीष दे। हालेलुया। आज हमारे लिए और कोई कार्यक्रम नहीं होंगे। आज हमारे बीच में परमेश्वर ने अपने दास को भेजा है, तो हम उनसे परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए आज जाएंगे। उनका नाम पास्टर जयलाल है। ताली बजा करके प्रभु का दास का हमारे बीच में हम स्वागत करेंगे। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാൻ ദൈവം നൽകിയ കൃപയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ये सुबह का समय परमेश्वर की आराधना में आने के लिए प्रभु ने मौका दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഞാനിവിടെ കടന്നു വന്നതാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. इससे पहले 2 बार यहाँ पर आया है मेरे याद में। ഈ മൂന്നാം പ്രാവശ്യവും കർത്താവ് കൂട്ടിവരുത്തി ആ ഒരു കൂട്ടായ്മ ആചരിപ്പാൻ ദൈവം സഹായിച്ചോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയേറ്റുന്നു. ये तीसरी बार भी यहाँ पर आकर के आप लोगों के साथ संगति करने का मौका प्रभु ने दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। കേരളത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു പാസ്റ്റേഴ്സ് ഫെലോഷിപ്പിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ പാസ്റ്ററുകളെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. केरला में एक पास्टर लोगों का सभा था, वहाँ पर प्रभु के दास आए थे। वहाँ पर मैं इनके साथ मुलाकात हुआ। ആ ബന്ധം ഇതുവരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു. वो जो संबंध है यहाँ तक प्रभु लेकर के आया। കുടുംബമായി ദൈവവേലയിലായിരിക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. पूरा परिवार प्रभु की सेवा करना बहुत ही आशीषित कार्य है। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. आमीन। ദൈവം ആ കൃപ നൽകിയതോർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് മഹത്വം കരയേറ്റുന്നു. परमेश्वर वो कृपा हमें दिया है, उसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। ഞാനൊരു ക്രൈസ്തവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നു. എന്നിരുന്നാലും യേശു കർത്താവിനെ ഞാൻ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചത് എൻ്റെ 17ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. मैं एक मसीह परिवार में जन्म लिया, वहाँ पर मेरा पालन पोषण हुआ, पर 17 साल की उम्र में मैंने प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है। അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത വർഷം തന്നെ 1990 മുതൽ ദൈവവേലയിലേക്കുള്ള ക്ഷണവും കർത്താവ് നൽകി. 1990 से उसके अगले साल से प्रभु का सेवा करने का बुलाहट परमेश्वर ने मुझे दिया। അത്ഭുതകരമായി ദൈവം ഇതുവരെ നടത്തി. अद्भुत तरीके से परमेश्वर अभी तक हमें संभाल रहे हैं। ഞങ്ങൾക്കും കുടുംബമായി ദൈവവേലയിലായിരിക്കാൻ ദൈവം കൃപ നൽകി. हमें भी परमेश्वर के सेवकाई में पूरा परिवार के साथ रहने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। നിങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഞങ്ങളെയും കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. हमें और हमारे परिवार को भी जब भी आपको याद आता है याद करके प्रार्थना करें। ഇന്നും കൂടെ ഞങ്ങളിവിടെയുണ്ട്. നാളെ പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും. आज भी हम लोग यहाँ पर रहेंगे और कल सुबह का समय हम लोग वापस अपने स्थान की ओर चले जाएंगे। ഞങ്ങൾ നേപ്പാൾ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ പാസ്റ്റർ വിളിക്കുകയും ഇങ്ങനെ ഒരു ചില പ്രോഗ്രാമുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത്. नेपाल में और उत्तर प्रदेश में प्रभु की सेवा के लिए हम आए थे। उस वक्त यहाँ पर पासवान को हमने फ़ोन किया, इस प्रकार का सभा में आने का इच्छा जाहिर की। പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നലത്തെ മീറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ വളരെയധികം ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. खासतौर से कल का जो उपवास प्रार्थना थी उसमें परमेश्वर के द्वारा आप लोगों ने काफ़ी आशीषित हुए हैं। ഇന്നലെ വന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? कल कितने लोग यहाँ पर उपस्थित थे? जरा हाथ उठा के दिखाइए। ഓ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. हालेलुया। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മളെപ്പോഴും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉണർവോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെ ആയിരിക്കുക. हम हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में जागते हुए रहे, होशियार रहे। കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പരിവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। അത് അനുഭവിക്കേണ്ട നമ്മളാണ്. वो उसका अनुभव हमें प्राप्त करना है। നിങ്ങൾ ഇവിടെ റബ്ബർ മരമൊന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകത്തില്ല. शायद आप लोगों ने रबर का पेड़ को यहाँ पर देखा नहीं होगा। ഈ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഈ റബ്ബറിന്റെ അതിന്റെ ആ പാലെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിരട്ട പോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കും. और जब रबर में से उसका दूध निकलता है, उसको निकालने के लिए एक कटोरा रखा जाता है। മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് മഴ പെയ്ത കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ ചിരട്ടകളിൽ വെള്ളം ഇരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. और बारिश के समय पर इन कटोरों में पानी भर जाता है। ചിലതിൽ അല്പം കാണും, कुछ कटोरों में थोड़ा सा रहता है, മറ്റു ചിലതിൽ കുറച്ചുകൂടെ അധികം വെള്ളം കാണും, कुछ कटोरों में थोड़ा और अधिक होगा, ചിലതിൽ ഒന്നും കാണത്തില്ല, कुछ कटोरों में बिल्कुल नहीं होगा, ചിലതിൽ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്നത് കാണാം. कुछ कटोरों में इतना भर करके वो उछलता हुआ दिखाई देंगे। മഴ ഒരുപോലെയാണ് പെയ്തത്, बारिश तो बराबर मिला सबको, പക്ഷേ ആ കപ്പിലിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. पर उस कटोरा में जो पानी मिला था उसका नाप में अलग अलग है। കാരണം उसका कारण यह है ആ ചിരട്ടയുടെ ഇരുപ്പനുസരിച്ചാണ് അതിനകത്ത് വെള്ളം കയറിയിട്ടുള്ളത്. वो जो कटोरा जिस प्रकार रखा गया है उसी के अनुसार उसी के अंदर पानी भरेगा। കുറെ ചരിഞ്ഞിരുന്നതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം, थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा तो पानी थोड़ा ही रहेगा, കുറെ കൂടെ ശരിയായിരുന്നതിൽ കുറെ കൂടെ വെള്ളം, थोड़ा सा
और सीधा रहा उसमें और अधिक पानी आए, തലതിരിഞ്ഞതിൽ അല്പവും വെള്ളമില്ല. पर जैसा उल्टा किसी को रखा गया था उसमें बिल्कुल पानी नहीं भरा. 100% ശരിയായിരുന്നതിൽ നിറച്ചു വെള്ളം. 100% जो कटोरा ठीक बैठा है उसमें बराबर या लवालव पानी भर गया. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിറയാം. आप जैसा परमेश्वर को उपस्थिति में बैठे हैं वैसा आप भरेंगे. ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകളടയ്ക്കാം, ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയറ്റാം. एक और क्षण हमारे आंखों को बंद करेंगे, Thank हम you, प्रार्थना Jesus. में जाएंगे. ആരാധന, 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 ആരാധന എന്നേശുദേവനുക്ക് மகிமை உமக்கன்றோ, மாட்சிமை உமக்கன்றோ, மகிமை உமக்கன்றோ. പരിശുദ്ധ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ തേജസ്സോടെ ഞങ്ങൾ നിറയ്ക്കുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു യേശുവേ. पवित्र परमेश्वर आपके महिमा से हमें भरने के लिए हम धन्यवाद देते हैं. അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ സ്തുതിക്കുന്നു आप हमारे मध्य में उतर आया है, हम आपका धन्यवाद करते ഞങ്ങളുടെ हैं. അവസ്ഥകൾ അവിടെ ഉള്ളതുപോലെ അറിയുന്നതിനാൽ നന്ദി കർത്താവേ. हमारे हालतों को आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपका धन्यवाद. അങ്ങ് ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം. आप हमें भरने के लिए हम धन्यवाद देते हैं. ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടട്ടെ യേശുവിനായി. हृदय प्रभु आपके लिए खुल जाए. ഇരുട്ടിൻ ശക്തികൾ മാറിപ്പോകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. अंधकार के ताकतें लोगों के जीवन में से निकल ദൈവ തേജസ് ഇറങ്ങി വരുമാറാകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. परमेश्वर का महिमा यहाँ पर उतर आ जाए. ബലഹീനതകൾ നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. कमजोरियां यीशु मसीह का नाम से निकल जाए. ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനടുത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. परमेश्वर आत्मा है, जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है. ആ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഞങ്ങളുടെ ശരീരാത്മദേഹിയിൽ ഞങ്ങൾ അനുഭവിപ്പാൻ ഇടയാക്കുമാറാകണമേ. उस पवित्र आत्मा का आजादी आज हमारे शरीर प्राण आत्मा में अनुभव करने में हमारी सहायता करे. കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവേ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं. ആമേൻ, आमीन. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. हालेलुया. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ये जो है रबर पेड़ में से उसका दूध कैसे निकालते हैं, ये पेड़ देखा किसी ने कभी? ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. ഓക്കേ, ഇന്നത്തെ പകൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യം. प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 10वां पद आज आपके सामने मैं बांटना चाहता हूं. ഹല്ലേലൂയ. आमीन. I was in the spirit on the Lord's day. प्रभु के दिन मैं आत्मा में हो गया. Praise the Lord. आमीन. मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया. हालेलुया. കർത്തൃ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ആത്മവിഭജനായി. मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया. കർത്തൃ ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ക്രൈസ്തവർക്കെല്ലാം അറിയാം, അതൊരു പുനരുദ്ധാന ദിവസമാണ്. കർത്താവ് യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ആ ദിവസത്തെയാണ് കർത്തൃ ദിവസം എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. प्रभु के दिन का अर्थ मसीह लोगों को अच्छी तरह से मालूम है. प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन मरे हुए में से जी उठा, उस पुनरुत्थान दिवस उसको प्रभु का दिन कहते हैं. ആ ദിവസം നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനായി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു. उस दिन परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम लोग अलग करके रखा है. ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യൻ അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നുവല്ലോ ഈ യോഹന്നാൻ എന്ന് പറയുന്ന കർത്താവിന്റെ അപ്പോസ്തലൻ. प्रभु यीशु मसीह के चेलों में एक मुख्य चेला के रूप में जाना जाते थे प्रेरित यूहन्ना. സുവിശേഷം അറിയിച്ച നിമിത്തം താൻ പലവിധമായ പ്രതികൂലങ്ങൾ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വന്നു. सुसमाचार सुनाने के कारण अलग अलग प्रकार के कठिनाइयों से उनको गुजरना पड़ा. ക്രൂരന്മാരായിരുന്ന റോമൻ ചക്രവർത്തിമാരുടെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അനേകം ക്രൈസ്തവർ കർത്താവിനുടെ രക്തസാക്ഷികളായി. रोमी जो शासक थे पहला शताब्दी में, उन लोग बहुत क्रूर राजाएं थे. मसीही लोग उनकी अधीनता में कई प्रकार के क्रूरता से गुजरे. അനേകർ പലവിധമായ പീഡകൾക്ക് അവർ ഇരയാവുകയും രക്തസാക്ഷികളായി മാറുകയും ചെയ്തു. ക്രൈസ്തവ സഭ രക്തസാക്ഷികൾ ത്വത്തിൽ നിന്നും വളർന്നു വന്നതാണ് നമുക്കറിയാം. कई लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद हो गए और मसीह कलीसिया को हम जानते हैं
शहीदों का खून से सींचा गया है ये कलीसिया। അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ തകർക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ ജയിക്കാതെ വണ്ണം യേശു പണിയുന്ന സഭ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. इसी कारण इस कलीसिया को खत्म करने के लिए शक्तियां कोशिश करते गए, पर यीशु मसीह की कलीसिया अधोलोक के फाटक के ऊपर आज भी जयवंत है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। യോഹന്നാനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു, അദ്ദേഹം മരിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പത്മോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദ്വീപിലേക്ക് നാടുകടത്തി. यूहन्ना को मार डालने के लिए कोशिश किया, वो मरा नहीं, इस कारण उनको पत्मोस नाम का टापू में तड़ी पार का सजा भुगतने के लिए भेज दी। അവിടെ നിന്ന് ഇനി രക്ഷപ്പെടുവാൻ സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ്. वहीं से बच करके निकलना बहुत मुश्किल है। ക്രിമിനലുകളെ നാടുകടത്തുക, അവിടെ കിടന്നവർ പലവിധമായ പീഡകൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചും മരിക്കുക പതിവായിരുന്നു. अपराधियों को इस प्रकार काला पानी का सजा भुगतने के लिए वहां पर भेजा जाता था, वहीं पर रह करके कई प्रकार का बीमारियों का शिकार होकर के वे लोग मर जाते थे। അങ്ങനെ യോഹന്നാനെയും പത്മോസ് എന്ന ആ ദ്വീപിലേക്ക് നാടുകടത്തി. उसी प्रकार यूहन्ना को भी पत्मोस नाम के उस टापू में वहां पर काला पानी का सजा के लिए भेज दिए। ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ, ഏകാന്തതകൾ, വേദനകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. कई प्रकार के समस्याओं से, कई प्रकार से अकेलापन से वो गुजरने का हालत। എന്നാൽ താൻ അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ആ പ്രത്യേക ദിനത്തിൽ, അതായത് കർത്തൃ ദിവസത്തിൽ, वो जब उस स्थान पर था, वो प्रभु के दिन में താൻ ആത്മവിവശതയിലായി, वो आत्मा में आ गया, ആത്മാവിലായി. आत्मा में आ गया। ഈ ആത്മവിവശത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ വിഷയമാണ്. ये आत्मा में आना या आत्मा में विवश होना वो एक अलग प्रकार की बात है। ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഒത്തിരി സമയം വേണ്ടി വരും. आज यदि मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा तो बहुत समय निकल जाएगा। പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് മുൻപിലോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. थोड़ा बातें उसके बारे में बता करके मैं आगे को निकलना चाहता हूं। ആ കർത്തൃ ദിവസത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ സഭ മുഴുവനും കൂടിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആരാധിക്കാനുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ കരുതുന്നു ആ ദിവസത്തിലും താൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ തന്റെ ഹൃദയത്തെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ട് ഇടയായി തീർന്നു. वो जगह पर एकांतवास में था, वहां पर कोई कलीसिया नहीं थे उनके साथ बैठ करके आराधना करने के लिए, या एक संगति नहीं था, पर एकांत में भी वो प्रभु में अपना ध्यान को एकत्रित किया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ചില മേഖലകളിലായി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരാധനയ്ക്കോ കൂട്ടായ്മയ്ക്കോ അവസരങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് കരുതി ദൈവത്തോടുള്ള ആരാധന, വ്യക്തിപരമായ ആരാധന ഒരിക്കലും നാം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. कई बार हम एकांत में हो जाता है, हमें आराधना करने के लिए स्थान नहीं मिलता, पर एकांत में भी परमेश्वर के साथ के हमारे संगति को तोड़ना मत, बना के रखना। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. हालेलुया। താൻ അവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് താൻ ആത്മാവിലാവുകയാണ്. वो वहां पर उस एकांत स्थान में था, अचानक वो आत्मा में आ गया। ഇതെനിക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറെ ആഴ്ചകളായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടായ്മകൾ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ये जो विषय को मैं अपने कलीसिया में कई सप्ताहों से प्रचार करने का एक विषय है। ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം പ്രസംഗിച്ച തീരുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി, പക്ഷേ അത് ആഴ്ചകൾ പോയി. एक या दो प्रचार में इस विषय खत्म हो जाएंगे मैंने सोचा, पर सप्ताहों ये विषय चला गया। അതിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. उसमें से कुछ शब्दों को, कुछ बातों को मैं आपके सामने बांटना चाहता हूं। ആത്മാവിലായപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ യോഹന്നാൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. आत्मा में जब यूहन्ना आ गया तो उसके साथ क्या हुआ है इस पृष्ठभूमि में। ആത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മവിവേചനയിൽ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. जब आत्मा हमारे ऊपर आ जाता है, हम आत्मा में एक अलग प्रकार के अवस्था में चला जाता है। പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവാചകന്മാർ കൂടുതൽ ആത്മവിവേചനരായി കാണുന്നു. पुराना नियम के जो भविष्यवक्ताएं हैं, इस प्रकार आत्मा में आते हुए कई स्थानों पर हम देखते हैं। പുതിയ നിയമത്തിലും കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർ ആത്മാവിലായതായി കാണുന്നു. नया नियम में भी परमेश्वर के लोग आत्मा में इस प्रकार मूर्छित अवस्था में आ गया है, हम देखते हैं। ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിലായപ്പോൾ പിശാച് ബാധിച്ചതുപോലെ സുബോധമില്ലാത്തവരായി പിച്ചുമ്പയും പറയുന്നവരായി മാറിയതായി ഞാനെങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല. जब परमेश्वर का आत्मा उतर आ गया है, उस वक्त दुष्टात्मा ग्रसित मनुष्य के समान उल्टा सीधा बातें करते हुए बेहोश के हालत में आत्मी करता है, ऐसा व्यवहार किसी ने किया मैं बाइबल में कहीं नहीं देखता हूं। കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സുബോധത്തിന്റെ ആത്മാവാണ്. क्योंकि परमेश्वर का आत्मा सुबोध का आत्मा है, होश का आत्मा है, സ്നേഹത്തിന്റെ ആത്മാവാണ്, प्रेम का आत्मा है, ശക്തിയുടെ ആത്മാവാണ്. शक्ति का आत्मा है। എന്നാൽ ഈ ആത്മാവിലാകുമ്പോൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക്
താങ്ങുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള വലിയ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായെന്ന് വരും. पर ये आत्मा में जब हम आ जाता है उस वक्त आत्मा इतना प्रबलता से हमारे ऊपर उतर आता है, कई बार हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं, कई प्रकार के बातें हमारे जीवन में होगा. तब ദാനിയേലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് പലപ്പോഴും താങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ബലഹീനനായി കുഴഞ്ഞു കിടന്നതായി കാണുന്നു. दानियल के बारे में हम पढ़ते हैं कई बार परमेश्वर का आत्मा को वो सहन नहीं कर पाए गए, वो ओहदे मुंह गिर गए हैं. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ എങ്ങനെ കിടക്കേണ്ട, ബലപ്പെട്ടിരിക്കുക, എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ വചനം കേൾക്കാൻ അവർ. उनको भी परमेश्वर का दूत आकर के बोला है कि तुम उड़ करके इस प्रकार कमजोरी में पड़ा नहीं, उड़ करके बैठो, परमेश्वर का वचन सुनो. ദൈവം അതേ അളവിൽ വന്നാൽ ആർക്കാ താങ്ങാൻ കഴിയുക? परमेश्वर इसी प्रकार प्रबलता से आएंगे तो कौन सहन कर पाएगा? ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷെ ബലഹീനത അനുഭവിച്ചപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ എഴുന്നേക്ക് മനുഷ്യ, ഏറ്റവും പ്രിയ പുരുഷ, നീ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് എന്റെ വചനം കേൾക്കുക. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ബലപ്പെട്ട് കരങ്ങൾ നിലത്തൂന്നി നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. और जब परमेश्वर का आत्मा उस पर आ गया, वो सीधे खड़ा ना हो सका, पर पवित्र आत्मा ने उसको बल दिया है, वो अपने हाथों को और पैरों को एक स्थान पर टिका करके परमेश्वर का वचन को सुना. ഇവിടെ യോഹന്നാൻ കണ്ടതുപോലത്തെ അതേ ദർശനം തന്നെ ദാനിയേൽ പ്രവാചകൻ കണ്ടതായി ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം 10-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. यहाँ पर यूहन्ना ने जैसा दर्शन देखा वही दर्शन दानियल ने देखा है. दानियल का पुस्तक 10वां अध्याय में हम उसको पढ़ते हैं. ഈ ആത്മവിശ്വാസം തന്നെ ഒരുപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതായി വരും. തൽക്കാലം ഞാൻ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. आत्मा में आने के बारे में यदि बताता जाए तो बहुत सारे बातें हैं, उसको वहीं समाप्त करके आगे के भाग में चलेंगे. ഓക്കെ, ഇവിടെ യോഹന്നാൻ ആത്മാവിലായപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? यहाँ यूहन्ना आत्मा में आ गया तो उसके साथ कौन सी बात घटा? 1-ാം അധ്യായം 11-ാം വാക്യം. पहला अध्याय का 11वां पद को हम पढ़ेंगे. നീ കാണുന്നത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി എഫെസോസ്, സ്മുർന, പെർഗമോസ്, തിയതൈര, സർദീസ്, ഫിലദൽഫിയ, ലവോദിക്ക എന്നീ 7 സഭകൾക്കും അയക്കുക എന്നിങ്ങനെ കാഹളത്തിനൊത്ത് ഒരു മഹാനാദം എന്റെ പുറകിൽ കേട്ടു. जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मुर्ना, पेर्गमुस, तुअतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लवोदिकिया को. इस प्रकार का एक महाशब्द, तुरहियों सा शब्द मैंने मेरे पीछे सुना. ഹല്ലേലൂയ, आमीन. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദൈവം ഓരോരുത്തരുടെ മുൻപിൽ വന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുവെന്നാണ്. अक्सर हम इस बात को देखते हैं परमेश्वर लोगों के सामने आकर के बात करता है, അതുകൊണ്ടാണ് കവിണ്ണു വീഴുന്നത്. इसलिए वो ओहदे मुंह गिरता है. പക്ഷെ ഇവിടെ പുറകിൽ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. यहाँ पर पीछे एक आवाज सुनाई दिया. Praise the Lord. आमीन. അതുകൊണ്ട് മലർന്നു വീണതായി കാണുന്നില്ല. पर वो सीधे ऐसा गिरा है ऐसा भी हम नहीं देखते. എന്തുവാകട്ടെ, യോഹന്നാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിലായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ ആദ്യത്തെ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. यूहन्ना आत्मा में जब आ गया, उनका पहला जो बात उनके साथ घटा है, उसने एक आवाज को सुनी. അത് കേട്ടത് തന്റെ പുറകിലാണ്. वो आवाज उसका पीछे से सुनाई दे रहा था. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയെന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ऐसा क्यों है, मैं इसके बारे में सोचने लगा. തിയോളജിയൻസ് എന്ത് പറയുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല. धर्म विज्ञान के बारे में जानने वाले कई क्या कहेंगे मुझे नहीं मालूम. പക്ഷെ എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായ ഒരു ചിന്ത ഞാൻ പറയട്ടെ. मेरे अंतरात्मा में प्रभु ने जो एक प्रकाशन दिया वो मैं बांटूंगा. യോഹന്നാന്റെ പുറകിൽ ആ ശബ്ദം കേട്ടു. यूहन्ना के पीछे उस आवाज सुनाई पड़ा. യോഹന്നാന്റെ മുൻപിൽ എന്താണ്? यूहन्ना के आगे क्या है? പത്മോസ് ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയാനകമായ ദ്വീപാണ്. पतमोस टापू एक भयानक द्वीप है. ഈജിയൻ കടലിന്റെ ഒരു ദ്വീപായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കാണാൻ കഴിയും. एजियन जो समुद्र है उसका एक द्वीप के रूप में हम उसको देखते हैं. 4 ചുറ്റിനും ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ഈജിയൻ കടലിലെ കടൽ കാറ്റ് ഒത്തിരി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുത്തുന്ന കാറ്റായിരുന്നു. उस समुद्र में से जो हवा आते हैं वो हवा इतनी जहरीली हवा के समान है जो स्वास्थ्य को खराब करते हैं. വളരെയധികം പാറക്കെട്ടുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ദ്വീപായിരുന്നു പത്മോസ്. और वो जो टापू है बहुत सारे चट्टानों से भरा हुआ था. ഞാൻ കരുതുന്നു തനിക്ക് മുമ്പ് നാടുകടത്തപ്പെട്ട പല വ്യക്തികളും അവിടെ കിടന്ന് മരിച്ച് അവരുടേതാകുന്ന ശവശരീരങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അഴുകി നാറുന്നുണ്ടാകാം. അതിനു മുമ്പ് മരിച്ചവരുടെ അസ്ഥികൂടങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടായേക്കാം. मैं अपने भावनाओं में देखता हूं उनसे पगले तड़ीपार का सजा भुगतने के लिए गए हुए लोग वहां पर मर के उनके लाशें पड़े होंगे या उनके कंगाल वहां पर पड़े हुए बिखरे पड़े थे. ഇതൊക്കെയാണ് തന്റെ മുൻപിലുള്ളത്. इसके उनके आगे इस प्रकार का एक अवस्था है. ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന അവസ്ഥ.
यहाँ पर बदबूदार एक हालत, ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥ, डरावना हालत, ഭയങ്കരമായ പാറക്കെട്ടുകൾ, ऊंचे ऊंचे पहाड़, പ്രതികൂലമായ കാറ്റ് ആഞ്ഞു വീശുന്നു, उनके विरोध में उड़ने वाले तूफान और आंधी, ഏകാന്ത നിറഞ്ഞ അനുഭവം, अकेलापन का शिकार का हालत, രക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യം. यहाँ से कैसे बचेंगे, कोई उम्मीद नहीं थे, आगे अंधकार अंधकार, ഇതൊക്കെയാണ് തന്റെ മുൻപിലുള്ളത്. उनके आगे ये सारे हालात हैं. ഹല്ലേലൂയ. आमेन. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം കർത്താവ് പുറകിൽ ഒരു ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചു. इस कारण हो सकता है कि प्रभु पीछे से आवाज दी. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി അവൻ ദൈവ ശബ്ദത്തിലേക്ക് തിരിയേണ്ടതാണ്. परमेश्वर के आत्मा से भरने वाला एक व्यक्ति परमेश्वर की आवाज की ओर देखना है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നിന്റെ മുൻപിലുള്ളതിനെ ഓർത്ത് നീ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല. आपके आगे जो परेशानियां हैं उसके बारे में सोच करके व्याकुल मत हो जाइए. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ എപ്പോഴും കർത്താവിലേക്ക് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് നമ്മളെ തിരിച്ചുവിടുന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. पवित्र आत्मा हमेशा हमें परमेश्वर की ओर मुड़ने में सहायता करने के लिए आता है. ഒന്നാമതായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവന്റെ പുറകിൽ ആ ശബ്ദം കേട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. सबसे पहली बात आप इस बात को ध्यान कीजिए, आवाज यूहन्ना के पीछे से आया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. രണ്ടാമതായി ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ അതിലേക്ക് താൻ തിരിഞ്ഞു. दूसरी बात है, जहां से आवाज आया उस स्थान की ओर यूहन्ना मुड़ा. ആ ശബ്ദം ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദമായിരുന്നു. वो आवाज परमेश्वर की आवाज थी. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ദൈവ ശബ്ദത്തിലേക്ക്, ദൈവ വചനത്തിലേക്ക്, ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുകയാണ്. परमेश्वर का आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति परमेश्वर की आवाज की ओर, परमेश्वर के वचन की ओर, परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे. റിപ്പന്റൻസ് അഥവാ മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുക എന്നുള്ളതാണ്. पश्चाताप का असली अर्थ या मन फिराव का असली अर्थ है परमेश्वर की ओर फिरो. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. മുൻപിൽ നീ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന അനുഭവങ്ങൾ, आपके आगे उन परेशानियों का हालत, പാപത്തിൻ്റെതാവുന്ന അനുഭവങ്ങൾ, पाप के वो हालत. എനിക്ക് തോന്നുന്നു റെയ്നാർഡ് ബോങ്ക ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. रेनार्ड बोंगे नाम का प्रभु के दास एक उदाहरण इस प्रकार कहा, സൂര്യന് എതിരായി നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ जब सूरज के विरोध में जब हम चलेंगे, നമ്മുടെ നിഴൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മുൻപിലായിരിക്കും. हमारे जो परछाई है हमेशा हमारे आगे होगा. കണ്ടോ, എന്റെ മുൻപിലാണ് ആ നിഴൽ. और मैं रोशनी के विरोध में जब खड़े हो जाता है, मेरे आगे होता है परछाई. എപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ നിഴലാണ്. मेरे परछाई को देख करके मैं चलता हूं. എന്റെ രൂപം തന്നെ ഇങ്ങനെ കറുത്ത രൂപമായി കാണും. मेरे जो रूप है वो ही अंधकार के समान दिखाई देता ആ है. ഇരുട്ടിലൂടെ അങ്ങ് നടക്കുകയാണ്. ये अंधकार में ऐसा चलता है. എന്നാൽ ഞാൻ നേരെ തിരിയുമ്പോൾ, സൂര്യനിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ, पर मैं जब सूरज की ओर मुड़ जाता हूं, എന്നിൽ നേരെ പ്രകാശമടിക്കുകയും എന്റെ എല്ലാ ഇരുളടഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളും പുറകിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. मेरे ओर सूरज का प्रकाश आएंगे, रोशनी आएंगे, मेरे आगे का तमाम अंधकार मेरे पीछे की ओर चला जाता है. ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായ യേശുവിലേക്ക് നാം തിരിയുമ്പോഴാണ് പഴയ പാപത്തിന്റെ ശക്തികളും അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തികളും സാത്താന്യ ക്രിയകളും നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാം പുറകിലേക്ക് പോകുന്നത്. जगत का ज्योति यीशु की ओर जब हम मुड़ेंगे, हमें डराने वाला पाप के, अंधकार के, शैतान के तमाम बातें हमारे पीछे की ओर चला जाता है. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിലായവൻ ദൈവ ശബ്ദത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. परमेश्वर का आत्मा में जो हो गया वो परमेश्वर की आवाज की ओर मुड़ा. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം യോഹന്നാൻ 16:8 പറയുന്നു, 16:8 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, പരിശുദ്ധാത്മാ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ബോധം വരുത്തും. पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा वो पाप के बारे में, न्याय के बारे में, धार्मिकता के बारे में आपको बताएगा. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. പാപം, ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപമുണ്ട്, ഞാനൊരു പാപിയാണെന്നൊരു കുറ്റബോധമല്ല, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപമുണ്ടെന്ന് അനുദപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബോധം തരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ്. मैं एक पापी हूं, ये पाप का दोष भावना नहीं, बल्कि वो पाप का पश्चाताप करने का मन पवित्र आत्मा हमें देता है. ഹല്ലേലൂയ. പാപിക്ക് ഒരു നീതീകരണം ആവശ്യമാണ്. അത് എവിടെ കിട്ടും? एक पापी को धर्मी बनने की जरूरत है, वो कहां मिलेगा? യോർദാൻ നദിയിലെ വെള്ളം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല. यरदन नदी का पानी हमारा पापों से हमें धो नहीं सकता.
ലോകത്തിലെ ഒരു നദിയിലെ വെള്ളത്തെയും നമ്മളെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. जगत का कोई भी नदी में इतना पानी, वो पानी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, वो हमें शुद्ध नहीं कर सकता. കുറെ കൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അസ്വസ്ഥമാക്കുകയും രോഗാത്മകമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തേക്കാം. कईयों का पानी हमारे शरीर को और बीमारी की ओर धकेल सकता है. നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ കാൽവരി കൊലമരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നദി ഒഴുകി. हमारे शुद्धिकरण के लिए कालवरी का क्रूस में से एक नदी की धारा बही है. യേശുവിന്റെ രക്തം, यीशु मसीह का लहू. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. തന്റെ ഏകജാതനെ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. हालेलुया. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए. അവന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം നമ്മുടെ സകല പാപങ്ങളെ പോക്കി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. उसका पुत्र यीशु का लहू हमारे सारे पापों से धोकर हमें शुद्ध करता है. ആ ശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് വരാൻ യേശുവിലുള്ള നീതീകരണം പ്രാപിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. वो शुद्धिकरण में आने के लिए यीशु मसीह के द्वारा पापों का माफी के लिए परमेश्वर का वचन हमें आह्वान करता है. ആ നീതീകരണം പ്രാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യായവിധി ഉണ്ടെന്നും കൂടെ ദൈവാത്മാവ് ഓർമ്മ തരും. यदि वो धार्मिकता प्राप्त नहीं करोगे तो आपके लिए एक न्याय का दिन परमेश्वर रखा है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏറ്റവും അധികമായി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഒന്നാണ് മനുഷ്യനെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക്, യേശുവിലേക്ക്, ദൈവവചനത്തിലേക്ക് തിരിക്കുക എന്നുള്ളതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. इसलिए पवित्र आत्मा का सबसे प्रमुख कार्यों में एक है मनुष्य को परमेश्वर की ओर मोड़ना, पाप से उनका शुद्धिकरण के लिए कार्य करना. ഇന്ന് ഒരുപാട് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുകയാണ്. इन दिनों में बहुत सारे अलौकिक बातों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य इधर उधर भागते रहता है. അത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. वो सब हमारे लिए जरूरी है. എന്നാൽ മാനസാന്തരമില്ലാത്ത ആ എന്ത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത്? पर मन फिराव के बिना, पश्चाताप के बिना कौन सी अलौकिक बातें हमें चाहिए? കർത്താവിലേക്ക് തിരിയാൻ മനസ്സില്ലാതെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. प्रभु की ओर मुड़ने का मन नहीं है, अलौकिक बातों को प्राप्त करने का इच्छा में घूम रहे हैं. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും അവനെ കർത്താവിലേക്ക് തിരിയുമാറാക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. पवित्र आत्मा जिस किसी पर भी उतर आ जाता है वो व्यक्ति को परमेश्वर की ओर मोड़ना वो पवित्र आत्मा का कार्य है. സൗഖ്യങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും സ്വർഗീയ ദർശനങ്ങളും കൃപാവരങ്ങളെല്ലാം അത് ജ്വലിച്ചേ മതിയാകൂ. ഞാൻ അതിൽ സമ്പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു. चंगाई आ जाएगा, छुटकारा आ जाएगा, चिन्ह होगा, चमत्कार होगा और हर प्रकार का पवित्र आत्मा का वरदान प्रज्वलित होंगे. वो सब मसीह कलीसिया के लिए परमेश्वर ने रखा है, वो हमको जरूरत है. इस पर मैं पूर्णतः विश्वास करता हूं. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളും വരങ്ങളും പ്രാപിച്ചിട്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ, അവന്റെ ശബ്ദം, അവന്റെ വചനത്തിന് സ്ഥാനം കൊടുക്കാതെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കൃപകളും പ്രാപിച്ചു പോയാൽ നമ്മൾ ആ പോക്കിൽ ചെന്ന് വീഴുന്ന നരകത്തിലായിരിക്കും. पर परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ जो रखा है वो सब प्राप्त करने के बाद परमेश्वर की आवाज की ओर हम मुड़ने के लिए तैयार ना हो जाए और उसी मार्ग में चलेंगे तो हमारा मार्ग नाश की ओर है, वो नाश में जाकर के रुकेगा. പ്രത്യക്ഷമായി ആദിമസഭയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വന്നത് ഏത് ദിവസത്തിലാണ്? पवित्र आत्मा सबसे पहले परमेश्वर के कलीसिया में कब उतर आया? कौन सी दिन आया? പെന്തക്കോസ്ത് ദിവസത്തിൽ. पेंतेकोस्त के दिन. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? पेंतेकोस्त के दिन क्या हुआ था? क्या हुआ पेंतेकोस्त के दिन? പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു. पवित्र आत्मा उतर आया. പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർ, लोग भविष्यवाणी करने लगे, ദർശനങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങി, दर्शन देखने लगे, അന്യഭാഷകൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി, अन्य भाषा में बातें करने लगे. സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി. वहां पर अलौकिक बातें होने लगे. ഞാൻ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. मैं उस पर विश्वास करता हूं. എന്നാൽ ഈ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ കേട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ അവിടെ തടിച്ചുകൂടി. पर इन आवाज को सुन करके हजारों लोग वहां पर इकट्ठा हो गए. പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി.
पतरस वहां पर खड़े होकर के प्रचार करने लगा। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സഭയിൽ വന്നിറങ്ങി ആദ്യമായ സഭയുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഉദ്ഘാടന ദിവസം എന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വന്ന് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ അഭിഷിക്തനായിരുന്ന ഈ പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് എന്താ? पवित्र आत्मा जब पहला दिन कलीसिया में उतर कर आया है, वहां पर अलौकिक बातें होने लगा। पर प्रभु के दास पतरस उस दिन खड़े होकर के प्रचार किया। उस प्रचार का विषय क्या था? അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2-ാം അധ്യായം 38 മുതൽ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 38वां पद से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। പ്രധാനമായി മാനസാന്തരം പ്രസംഗിച്ചു. उन्होंने मन फिराव के बारे में प्रचार किया। ദൈവ വചനം പ്രസംഗിച്ചു. परमेश्वर का वचन का प्रचार किया। ആത്മ നിറവിൽ പ്രസംഗിച്ചു. आत्मा में भरने के विषय में प्रचार സൂപ്പർ किया। നാച്ചുറൽ ആ റിലമിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചു. अलौकिक बातों के बारे में प्रचार किया। അത് ഉള്ളങ്ങളിൽ പരിവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. वो लोगों के हृदयों में काम करने लगे। തിയോളജിക്കൽ വിസ്ഡം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, ആ നോളജ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പരിശുദ്ധാത്മാവോടുകൂടെ പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് മണ്ടപ്പെട്ടിയിൽ മാത്രം ഇരിക്കും, ഹൃദയങ്ങളിൽ ചലനം ഉണ്ടാക്കുകയില്ല. परमेश्वर के अलौकिक बातों को प्राप्त करना हमें जरूरी है, पर वो वचन जो है परमेश्वर का, वो हमारे हृदय में जब तक काम नहीं करेंगे, केवल ऊपरी तौर पर हम काम करने वाला मसीह बनेंगे। ദൈവത്തിന്റെ വചനം തന്റെ ആത്മാവിനാൽ ചലിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ളങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും. അവർ അനുദപിച്ച് പാപത്തെക്കുറിച്ച് നിലവിളിച്ച് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുവാനിടയായി തീരും. पर पवित्र आत्मा जब या परमेश्वर का वचन लोगों के हृदयों में जब कार्य करेंगे, वे लोग पश्चाताप करेंगे, वे लोग मन फिराएंगे और परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे। അപ്പോൾ അവർ എനിക്ക് ഇത് തരണമേ, എനിക്ക് അത് തരണമേ, എന്നെ വിടുവിക്കണമേ, സുഖമാക്കണമേ എന്നായിരിക്കില്ല ആ സമയത്ത് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന. उस वक्त लोगों का प्रार्थना ये नहीं होंगे प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे, मुझे चंगाई दे दे, मुझे छुटकारा दे, वो नहीं होगा। അതെല്ലാം കർത്താവ് തരും. वो सब प्रभु देते रहेगा। പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കടന്നു വരുമ്പോൾ വ്യക്തികളിൽ പാപബോധം ഉണ്ടാകാനിടയാകും. पवित्र आत्मा जब उतर आता है, लोगों के अंदर पाप का बोध आ जाता है। അന്ന് 3000 പേർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സഭയോട് ചേർന്ന് സ്നാനപ്പെട്ടു. उस दिन 3000 लोग उद्धार पाकर प्रभु के संग, कलीसिया के संग मिल गए। കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഞങ്ങള് നേപ്പാളിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ കടന്നുപോയി. पिछले सप्ताह में हम लोग नेपाल के एक छोटा सा गांव में चले गए। ചെറിയ ഒരു റൂം, ഒരു സഭയായിട്ട് അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു സ്ഥലം. एक छोटा सा कमरे में वे लोग कलीसिया लगाता है। കുറെ ആൾക്കാർ അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിപ്പുണ്ട്. बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे थे। ഞാൻ അന്ന് എന്റെ മോനോട് പറഞ്ഞു, നീ ഒരു അല്പസമയം ഇവരോട് ഷെയർ ചെയ്യുക. मैंने मेरे बेटे से कहा कि आप थोड़ा समय उनसे बातचीत करना। ദൈവവചനം പറഞ്ഞു അവസാനം പ്രാർത്ഥിക്കാനായി തുടങ്ങി. परमेश्वर का वचन को बांधा, बाद में प्रार्थना में हम चले गए। അവിടെ ഇവിടുന്നായി ചെറിയ കരച്ചിലുകൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. और यहाँ वहां से लोग रोने की आवाज सुनाई दी। ഒരാൾ കരഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണ്. एक व्यक्ति रोने के लिए शुरू किया। അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന് വേറൊരാൾ കരയാൻ തുടങ്ങി. थोड़ी देर के बाद दूसरा व्यक्ति रोने लगा। അവിടെ ഇരുന്ന് എല്ലാവരും നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. धीरे 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 वो एक बहुत बड़ा पुकार, एक चिल्लाने की आवाज में परिवर्तित हो അവർ गया। നിലവിളിച്ച ശബ്ദം ഇതായിരുന്നു. वे लोग चिल्लाने की आवाज ये थे, അയ്യോ യേശുവേ, ഞാനൊരു പാപിയാണ്. അവരുടെ പാപങ്ങൾ പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞു നിലവിളിക്കുക. और वे लोग इस प्रकार चिल्लाने लगे, प्रभु यीशु हम एक पापी है। अपने अपने पाप का अंगीकार करते हुए वे लोग चिल्ला रहे ആ थे। പാപത്തെ ഓർത്ത് അവർ കരയുകയും നിലവിളിക്കുകയും ക്ഷമിക്കണമേ ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് അവർ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. उनके जीवन के पाप के बारे में सोच करके, बोल करके वो प्रभु से विनती कर रहे थे, प्रभु हमें क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर। ദൈവാത്മാവിന്റെ ഉള്ളങ്ങളിൽ പരിവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ കണ്ടു. परमेश्वर का आत्मा लोगों के हृदयों में कार्य करते हुए हम लोगों ने देखा। അന്ന് അവിടെ കൂടിയവർ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് പോയി. उस जगह पर आए हुए लोगों ने एक निर्णय लेकर के ഇനി चले എല്ലാ गए। ദിവസവും ഞങ്ങൾ ഈ ഹാളിൽ വന്നിരുന്ന് വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും. हर दिन हम इस सभा में आएंगे, कलीसिया में आएंगे, हर शाम को प्रार्थना में लगे रहेंगे। അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ സാക്ഷ്യം പറയാനായിട്ട് അവസരം കൊടുത്തപ്പോൾ വന്ന് അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ്: ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പരിവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പിന്നെ അവർ പറയാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പബ്ലിക്കായിട്ട് പറയണ്ട. और उन लोग जब गवाही का मौका दिया, उन लोग गवाही बताने लगे हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आकर के हमारे पापों के बारे में हमें बोध दिलाया। वो अपने अपने पाप को बताने लगे, तो हमने बोला है आपका पाप को खुल करके यहाँ मनुष्य के सामने बताने की जरूरत नहीं है। കാരണം ആ വിധത്തിൽ നോക്ക്, നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെ നീതീകരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ നല്ല മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയാനാണ് നമ്മുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാറുള്ളത്. अक्सर मनुष्य अपने आप को धर्मी ठहराने का
कोशिश करते रहता है, सफाई देते रहता है। എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വന്നപ്പോൾ ആ ഈഗോ തകർന്നുടയുകയാണ്. ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അവർ തിരിഞ്ഞ് പാപക്ഷമയ്ക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. पर पवित्र आत्मा जब उतर आया है, उनका यहम टूट गए हैं। वे लोग पश्चाताप करते हुए पाप का क्षमा के लिए परमेश्वर से मांग रहे थे। അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അനേകം പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങൾ അവർക്ക് ദൈവം സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി. ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ട അനുഭവങ്ങളാണ്. शैतानी बंधनों से ग्रसित लोगों के लिए प्रार्थनाएं की। परमेश्वर ने उन लोगों को छुटकारा दिया, हमने हमारी आंखों से देखा है। യോഹന്നാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിലായപ്പോൾ പുറകിൽ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. ആ ശബ്ദത്തിലേക്ക് താൻ തിരിഞ്ഞു. यूहन्ना जब आत्मा में आ गया, पीछे एक आवाज सुनाई दी, उस आवाज की ओर वो मुड़ा। ദൈവവചനത്തിലേക്ക് താൻ തിരിഞ്ഞു. परमेश्वर के आत्मा की ओर वो मुड़ा। ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് താൻ തിരിഞ്ഞു. परमेश्वर की उपस्थिति की ओर वो मुड़ा। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया। ഇന്നലെ പകലത്തെ മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, മോശയുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വാഞ്ച. कल दिन के सभा में हम लोगों ने मनन किया है मूसा की प्रार्थना, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए उनका लालसा कितना था। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया। ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ, परमेश्वर की उपस्थिति की ओर जब हम मुड़ेंगे, ആത്മനിറവിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലായി തീരുമ്പോൾ, जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम आत्मा में आ जाता തന്റെ है, സാഹചര്യങ്ങൾ താൻ മറക്കുകയാണ്. अपने जिन परिस्थितियों में वो थे, उन परिस्थितियों को वो भूल गए। പത്മോസ് മാറിയിട്ടില്ല. पतमस बदला नहीं। ഈജിയൻ കടലിലെ എതിരായിട്ട് വീശുന്ന കാറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടില്ല. वो तूफान जो समुद्र से उड़ते हैं, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। പാറക്കെട്ടുകളെല്ലാം മാറി, ഭയങ്ങൾ മാറിയില്ല. वहां के चट्टाने हटा नहीं, वहां के डरावना दृश्य में कोई परिवर्तन नहीं आया। ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന അവസ്ഥകളും മാറിയില്ല. പത്മോസ് പത്മോസ് തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു. वहीं से बदबूदार वो हालात में कोई परिवर्तन नहीं आया। पतमस जैसा पुराने हालात में था, वैसा ही हालात में। ആത്മനിറവിലായവൻ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. पर जो आत्मा में आ गया, वो परमेश्वर की ओर मुड़ा है। ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ്. तीसरा एक और बात वहां पर बता करके मैं समाप्त करूं। 13-ാം വാക്യം. उसका 13वां पद में, തിരിഞ്ഞപ്പോൾ 7 പൊന്നില വിളക്കുകളെയും നിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ നിലയങ്കി ധരിച്ച് മാറത്ത് പൊൻകച്ച് കെട്ടിയവനായി മനുഷ്യപുത്രനോട് സദൃശനായവനെയും കണ്ടു. जब मैं मुड़ा, उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र के सदृश एक पुरुष को देखा, जो पावों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का कमरबंद बांधे हुए था। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया। ഇതേ ദർശനം ദാനിയേൽ തന്റെ 10-ാം അധ്യായത്തിൽ കണ്ടതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. दानियल के पुस्तक 10वां अध्याय में यही दर्शन दानियल ने वहीं पर देखा। മനുഷ്യപുത്രനോട് സദൃശനായ ഒരുവനെ ഞാൻ കണ്ടു. मनुष्य के पुत्र के समान सदृश एक व्यक्ति को मैंने देखा। ആരാണ് അദ്ദേഹം? कौन है वो व्यक्ति? कौन है? നിലയങ്കി ധരിച്ച് മാറത്ത് പൊൻകച്ച കെട്ടി മനുഷ്യപുത്രന് സദൃശനായ ഒരുവനെ ഞാൻ കണ്ടു. ആരാ ആ മനുഷ്യപുത്രൻ? पांव तक का वस्त्र पहने, छाती पर सोने का कमरबंद बांधे हुए एक व्यक्ति, वो मनुष्य के पुत्र के समान दिखाई दे रहा था। मैंने उनको देखा है। कौन है वो व्यक्ति? യേശു മസീഹ്. എല്ലാവരും हालेलुया। ചേർന്ന് പറഞ്ഞു, യേശു മസീഹ്, सब लोग बोलिए यीशु मसीह। യേശു മസീഹ്, യേശു മസീഹ്. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। മുൻപിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഭയാനമായ അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ കാണുന്നത് യേശുവിനെയാണ്. आगे देखे जाए तो भयानक हालात हैं उसके सामने, पर परमेश्वर की आवाज की ओर मुड़ने वाला व्यक्ति यीशु का दर्शन पाएंगे। സ്വർഗീയമായ ദർശനങ്ങൾ കാണുകയാണ്. स्वर्गीय दर्शन उन्होंने देखा। പത്മോസ് സ്വർഗമായി മാറുകയാണ്. पतमस यहाँ पर स्वर्ग में बदल रहा है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। സ്വർഗീയ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ്. स्वर्ग के अनुभव उनको दिखाई दे रहा है। കർത്താവ് പറഞ്ഞത് 7 സഭകൾക്കുള്ള ദൂത് നീ എഴുതി അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. परमेश्वर ने उनको बताया है कि 7 कलीसियाओं के लिए संदेश लिख करके उन कलीसियाओं को दे। 7 സഭകൾക്കുള്ള ദൂത് എന്താണ്? പ്രധാനമായി മാനസാന്തരപ്പെടുക. 7 कलीसिया का संदेश का मुख्य भाग क्या है? मन फिरावो। ഹല്ലേലൂയ. ദൈവാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവൻ മാനസാന്തരത്തിന്റെ സന്ദേശം എഴുതി അറിയിക്കുകയാണ്. पवित्र आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति
मन फिराव का संदेश लिख करके कलीसियाओं को दिया। സഭയ്ക്കകത്ത് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകണമെന്ന്, कलीसिया के अंदर मन फिराव होना है, ദൈവജനത്തിന് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകണമെന്ന്, परमेश्वर के लोगों को मन फिराना है। കർത്താവ് അതിനകത്തൊരു ശുദ്ധീകരണം വരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് प्रभु कलीसिया के अंदर एक शुद्धिकरण का कार्य करना चाहता है। ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞപ്പോൾ, അവൻ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ, ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന് അവൻ അകത്തായി ദൈവിക ദർശനങ്ങളെ കാണുന്നവനായി മാറി. पवित्र आत्मा की ओर जब वो मुड़ा, आवास की ओर मुड़ा, परमेश्वर के उपस्थिति के अंदर वो आ गया, परमेश्वर का दर्शन देखने वाला वो बना। പത്മോസിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യോഹന്നാൻ അലട്ടുന്നതേ ഇല്ല. पतमस के हालात इस वक्त यूहन्ना को व्यथित नहीं करता। നരകതുല്യമായ പത്മോസ് ഇപ്പോൾ സ്വർഗതുല്യമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയാണ്. യോഹന്നാൻ ഒരു വലിയ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ്. नरक के तुल्य था वो पतमस, वो स्वर्ग के तुल्य अब बन गया। यूहन्ना के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव प्रभु ने दिया। ജീവിതത്തിന്റെ പല പ്രശ്നങ്ങളാകുന്ന പത്മോസിനകത്ത് കിടക്കുന്നവരോട് ദൈവത്തിനെന്ന് പറയാൻ ഒരു സന്ദേശമുണ്ട്. जिंदगी के पतमोस के अंदर परेशानियों से जूझने वाले लोगों को परमेश्वर आज एक संदेश देना चाहता है। മന്ത്രവാദത്താൽ കെട്ടപ്പെട്ടവരായോ, രോഗങ്ങളാൽ വലയുന്നവരായോ, സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കങ്ങളാൽ വലയുന്നവരായോ, ശാരീരികമായും മാനസികമായും തകർന്ന അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന പത്മോസിന്റെ അനുഭവത്തിലെ ഭയാനകമായ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്നവരോട് ദൈവത്തിന് പറയാൻ ഒരു സന്ദേശമുണ്ട്. जादू टोना से आप परेशान होगा, बीमारी से आप परेशान होंगे, आर्थिक समस्याओं से आप परेशान होंगे, परिवार के अनेक क्लेशों से आप परेशान होंगे, पर आपको देने के लिए परमेश्वर के पास एक संदेश है। ദൈവത്തിന്റെ ആത്മനിറവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഈ ദൈവവചനം കേട്ടുകൊണ്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുവാൻ മനസ്സ് കാണിച്ചാൽ, परमेश्वर का आत्मा में भर करके हम आप लोगों को यह संदेश देना चाहता है, परमेश्वर की आवाज को सुन करके परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए आप यदि तैयार हो जाए तो നിന്റെ പത്മോസിന്റെ അനുഭവങ്ങളെ മറക്കുമാറാക്കി സ്വർഗീയ നന്മകളോട് നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. आपके पतमस के अनुभवों को मिटा करके आपका स्वर्गीय भलाइयों से भरने वाला एक परमेश्वर जीवित है। പക്ഷെ ഞാൻ വന്നത് അതിനല്ല. मैं उसके लिए नहीं आया, കർത്താവിന് വല്ലതൊക്കെ പിടിച്ചു പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയാ. प्रभु से कुछ बातों को छीन करके मैं ले जाऊं। ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ യേശുവിന് ഇരിപ്പുണ്ട്. यीशु मसीह के अंदर बहुत सारे चीजें हैं। രോഗസൗഖ്യമുണ്ട്, बीमारी से चंगाई है, ഭൂതത്വ സൗഖ്യമുണ്ട്, छुटकारा है दुष्टात्मा से, സമൃദ്ധിയുണ്ട്, പച്ചപ്പ്, बहुत सारे उन्नति है, हरापन हरा भरा हो जाएंगे, ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ. बहुत सारे आशीषें यीशु में है। मुझे ये सब चाहिए, ഇതിലാണ് എന്റെ നോട്ടം. इन आशीषों पर मेरी नजर है, ഇതെനിക്ക് വേണം. ये आशीष मुझे चाहिए। ഒരിക്കല് ഡാവിഞ്ചി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ചിത്രം വരച്ചു. യേശു കർത്താവിന്റെ 12 ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ടിരിക്കുന്ന അന്ത്യത്താഴത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രം. डाविंसी होगा, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ अंतिम भोजन पर बैठने वाला लास्ट सपर नाम का एक चित्र को बनाया। യേശുവിന്റെ വലതുവശത്ത് 6 പേർ, കർത്താവിന്റെ ഇടതുവശത്ത് 6 ശിഷ്യന്മാർ. 6 लोग प्रभु के दाएं और 6 लोग बाएं। കർത്താവ് അന്ത്യത്താഴത്തിനിരിക്കുന്ന വളരെ മനോഹരമായ ചിത്രം നാളുകളെടുത്ത് സുന്ദരമായി വരച്ചു. प्रभु यीशु मसीह अंतिम भोजन पर बैठने वाले वो चित्र को कई दिन लेकर के उन्होंने बड़े खूबसूरती से बनाया। എന്നിട്ട് തന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചു കാണിച്ചു, ഞാൻ ഈ അടുത്തിടെ വരച്ച ചിത്രമാണ്, തന്റെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് പറ. उसने अपना सबसे करीबी मित्र को बुला करके दिखाया, नजदीकी में मैंने बनाया गया चित्र है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? ഡാവിഞ്ചിയുടെ അടുത്ത സ്നേഹിതൻ പറഞ്ഞു, നീ എത്ര സൂപ്പറായിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നേ. യേശു കർത്താവിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ വീഞ്ഞു പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ, എത്ര സുന്ദരമായിരിക്കും, എന്ത് ഒറിജിനാലിറ്റി തോന്നിയിരിക്കുന്നറിയോ. और उन्होंने बोला है, तुमने कितना खूबसूरत चित्र को बनाया है। यीशु मसीह के हाथ में जो दाकरस का बर्तन है ना, बहुत बढ़िया है, वो तो असली लगता है। ഒറിജിനൽ തോറ്റു പോകും, അത്ര സുന്ദരമായിട്ടാണ് നീ ആ പാത്രം വരച്ചിരിക്കുന്നത്. वो जो बर्तन है दाकरस रखने वाला, वो बर्तन जो है ना असली फेल हो जाएंगे, पर तूने तो इतना अच्छे से बढ़िया बनाया। ഉടനെ ഡാവിഞ്ചി എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? डाविंसी ने क्या किया आपको मालूम है? തന്റെ ബ്രഷ് എടുത്ത് ചായത്തിൽ മുക്കി अपना ब्रश शाही में डुबोया, ആ വീഞ്ഞു പാത്രത്തെ അങ്ങ് മായ്ച്ചു കളഞ്ഞു. वो जो दाकरस का बर्तन था उसको मिटा दी। ഡാവിഞ്ചിയുടെ ഫ്രണ്ടിന് ദേഷ്യം വന്നു. डाविंसी का मित्र को
गुस्सा आया। തനിക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ടോടാ, ഇത്ര സമയമെടുത്ത് ഇത്ര സുന്ദരമായി വരച്ച എന്നെ മായ്ച്ചു കളയാൻ എന്താ നിനക്ക് പറ്റിയേ? तू पागल हो गया भाई, इतने मेहनत से तूने खूबसूरत वो बर्तन बनाया, उसको क्यों मिठाए? ഡാവിഞ്ചി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അത്രേ, डाविंसी ने इस प्रकार बोला, ഞാൻ ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ये चित्र बनाने के समय मेरा एक लक्ष्य था, യേശു കേന്ദ്രബിന്ദുവായി സെന്ററിൽ അവൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവനെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നായിരുന്നു. यीशु को मैंने इसका केंद्र बिंदु बना करके बनाया तो हर कोई जो देखने वाला यीशु को देखे, ये मेरा मकसद था. പക്ഷെ നിന്നെ ആകർഷിച്ച അവനായിരുന്നില്ല, അവന്റെ കയ്യിലിരുന്ന വീഞ്ഞു പാത്രമായിരുന്നു. पर जब मैंने तुझे ये चित्र दिखाया, यीशु तुझे आकर्षित नहीं किया, पर वो दाकरस का बर्तन तुझे आकर्षित किया. യേശുവിനേക്കാൾ ആകർഷിതമായതെല്ലാം ഞാൻ മായ്ച്ചു കളയും. यीशु से बढ़िया दिखने वाला, यीशु से अधिक ध्यान खींचने वाला हर चीज को मैं मिटाने के लिए तैयार हूं. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ നോട്ടം യേശുവിന്റെ കയ്യിലെ വീഞ്ഞു പാത്രത്തിലാണ് പലപ്പോഴും. कई बार हम यीशु मसीह के हाथ के उस बर्तन के तरफ हमारी नजर है. എന്തായാലും ബാറിൽ പോയി കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കർത്താവിന്റെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിലും വാങ്ങി കുടിക്കാം. बार में जाकर तो पी नहीं पा रहा है, यीशु के हाथ में तो है, वो तो पी ले. വീഞ്ഞു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിച്ച് ആടി നടക്കാം. वही पी करके छक के झूम करके चले. മനുഷ്യനെ ജീവിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പിരിറ്റ് വേണം. मनुष्य को जिंदा रहने के लिए किसी न किसी आत्मा की जरूरत है. അതുകൊണ്ട് സ്പിരിറ്റ് കൂടുതലുള്ള മനുഷ്യൻ കുടിച്ചു കുടിച്ച് അവന്റെ കിഡ്നിയും കരളും ഒക്കെ പോവുക. इसलिए स्पिरिट मिला हुआ चीजें पी पी के लीवर किडनी सब फेल होते, कई लोग घर में पड़े हैं. അവന്റെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം വാങ്ങി കുടിച്ചു കുടിച്ച് ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഭൗതികമായി ഫാറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും, ഫാറ്റി ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു കൊഴുത്തിരിക്കും. और वो यीशु मसीह के हाथों में जो आशीषें हैं, उन आशीषों को लेते 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 अपना मोटापा को बढ़ाते आ जाए. ശുശ്രൂഷകന്മാർക്കും ആ വീഞ്ഞു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. इन दिनों में सेवा करने वाले भी यीशु के हाथ में जो बर्तन है, उसी में से लोगों को पिलाने में व्यस्त है. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇച്ചിരി കർത്താവെന്ന് കുറെ വീഞ്ഞു വാങ്ങി ജനത്തിന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പള്ളിയിൽ വരാൻ ആരും കാണില്ല. थोड़ा थोड़ा प्रभु यीशु मसीह का बर्तन में से लोगों को ना पिलाए तो मेरी कलीसिया खाली तो ना हो जाए. ഇടയൻ ആടുകളെ നിയന്ത്രിക്കുകയല്ല, ആടുകൾ ഇടയനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. चरवाहा भेड़ों को नियंत्रित नहीं कर रहा है, बल्कि भेड़े इन दिनों में चरवाहों को नियंत्रित कर रहा है. ഹല്ലേലൂയ. നാം അവന്റെ കയ്യിൽ നോക്കിയിരിക്കും. ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുണ്ട്, കുറേ ദിവസമൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് കൊച്ചു കുട്ടികളുള്ള വീട്ടിലേക്ക് ഒരപ്പൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കും. एक पिताजी दूर जगह चला गया, वहीं से जब अपने घर के तरफ आता है तो बच्चों के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर के आता है. അപ്പന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണ്? ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടിട്ട് 1 വർഷമായി, ഞാൻ ഗൾഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ ജോലിയാണ്, എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണണം, ആ കുഞ്ഞിനെ മാറോട് അണയ്ക്കണം, എനിക്ക് ആ കുഞ്ഞിനോട് ഒരു കിസ് കൊടുക്കണം, അതിനോട് എനിക്ക് കിന്നാരം പറയണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകടമായി കുറച്ച് ഗിഫ്റ്റുകൾ, കുറച്ച് സ്വീറ്റ്സ് എല്ലാം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരികയാണ്. पिताजी दूर में नौकरी करके बीच बीच में घर में आता है, वो ये सोच करके आता है कि मैं जब घर पर आ जाऊंगा मेरे बच्चे के साथ खेलूंगा, उसको गोद में बिठाऊंगा, उसको चूमूंगा, उसके साथ बात करूंगा. ये सोच करके वो साथ में कुछ खिलौने और टॉफी मिठाई भी लेकर के आते हैं. വന്ന ഉടനെ കുഞ്ഞിന് ആ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു. आते ही बच्चे को वो उपहार या गिफ्ट उसने दे दी. എന്നിട്ട് കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയെടുത്ത് ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ. बच्चे को उठा करके गोद में लेने के लिए उन्होंने सोचा. കുട്ടി ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയ ഉടനെ ഓടിപ്പോയി അവന്റെ റൂമിലിരുന്നു. बच्चा उपहार मिल गया, वो टॉयज लेकर के अपने कमरे में जाकर के बैठ गया. ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കി ശാപ്പിടുക. उसके अंदर क्या क्या है वो सब लेकर के वो खा लिया. അപ്പം വിളിക്കുന്ന മോനെ ഇങ്ങ് വാടാ. पिताजी पुकार रहा कि बेटा बाहर निकल करके आओ. ഇത് തിന്നു തീർത്തിട്ടല്ലാതെ അവൻ അങ്ങൊന്നില്ല. वो कहता है कि मैं पहले खा करके खत्म करूं तभी आऊंगा. അപ്പന്റെ മനസ്സ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും? पिता का दिल में क्या लगता है? അപ്പന് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാനും നമ്മോട് ഇരിക്കാനും കടന്നു വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അവന്റെ കയ്യിലിരുന്ന് തട്ടിപ്പറിച്ച് ഓടി നടന്നിട്ട് എന്റെ ഗിഫ്റ്റ് എന്റെ അപ്പൻ കൊണ്ടുവന്നേ എന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ് നടക്കുക.
पिताजी अपने बेटे से प्यार करने के लिए आया है, पर बेटा पिताजी का उन उपकारों के खोज में लगा। मेरा पिता ने मुझे ये दिया वो दिया, पिता के पास बैठने के लिए उसको समय नहीं है। ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया। യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് വരിക। यीशु मसीह की उपस्थिति में आई है। ഗിഫ്റ്റിനേക്കാൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യം ഗിവറിനെയാണ്। देने वाले को हम ज्यादा महत्व दे उस उपहार से अधिक। അവൻ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട്। यदि वो हमारे पास है, हमारे पास सब कुछ है। അവങ്കിലേക്ക് ശരിയായി ഒന്ന് തിരിയുമ്പോൾ നാം അവനെ ശരിയായി കാണാൻ കഴിയും। जब हम उसकी ओर ठीक तरह से मुड़ेंगे, सब उसका दर्शन ठीक तरह से പത്മോസ് पाएंगे। എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല, पतमस मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। ഡൊമീഷ്യൻ ചക്രവർത്തി എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല, डोमिशियन राजा मेरे लिए कोई मायने नहीं നീറോ रखते। ചക്രവർത്തി എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല, नीरो सम्राट मेरे लिए कोई परेशानी का कारण അന്നത്തെ नहीं। ലോക പോലീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന റോമൻ ഗവൺമെന്റ് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല। उस समय के रोमी सरकार जो सबसे ताकतवर था, वो मेरे लिए कोई मायने नहीं। രാജാതി രാജാവിനെ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു, राजाओं का राजा का दर्शन मैंने पाया। സ്വർഗാദി സ്വർഗസ്ഥനെ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു। स्वर्ग के ऊपर विराजमान परमेश्वर को मैंने देखा। ആത്മാവിലായവൻ ദൈവ ശബ്ദം കേട്ടു, ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു, ദൈവത്തെ കണ്ടവന്റെ സാന്നിധ്യ ലഹരിയിൽ അകത്തവനാവുകയാണ്। आत्मा में जो आ गया है, वो परमेश्वर की आवाज को सुना और परमेश्वर का दर्शन पाया। परमेश्वर के उस आत्मा में, उसके उन्माद में आ गया। അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്പിരിറ്റ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആണ്। इसलिए जो आत्मा हमें दिया गया है, वो पवित्र आत्मा है। അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടക്കുക। उसके उपस्थिति में चलिए। ഇതാണ് മോശെ പ്രാർത്ഥിച്ചത്, കർത്താവേ നിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്റെ കൂടെ പോരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കരുത്। यही मूसा की प्रार्थना थी, परमेश्वर तेरे उपस्थिति हमारे साथ नहीं आए तो हमें यहाँ से आगे लेकर के मत चलना। ശരിയായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഒരു നിറവിനായി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക। पवित्र आत्मा के भरपूरी के लिए हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया। ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ നിറയാനാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിച്ചത്। परमेश्वर का आत्मा से भरने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। അതിനു മുമ്പ് നിറഞ്ഞ പല ആത്മാക്കളും കാണും, ഇനി അത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല। उससे पहले आपके अंदर किसी आत्मा का भराव रहा होगा, पर वो भराव अब नहीं चाहिए। ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറയുക, पवित्र आत्मा से भरे, സ്വർഗീയ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് വരിക, स्वर्ग का अनुभव में आप लोग आ വചനത്തിന്റെ जाइए। ആഴങ്ങളെ ഗ്രഹിച്ചറിയുക, वचन का गहराई को समझिए, സ്വർഗീയ ദർശനങ്ങളിലേക്ക് വരിക। स्वर्ग के उन दर्शनों में आ जाइए। ഇനിയും പത്മോസിനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞിരിക്കണ്ട। पद्मस के बारे में सोच करके रोना बंद कर लीजिए। പത്മോസിനകത്തിട്ട് കൊല്ലാനായിരുന്നു റോമൻ ചക്രവർത്തിയുടെ പ്ലാൻ। पद्मस के अंदर उसको मारने के लिए रोम के सम्राट ने सोचा। ഇനി അവൻ പുറത്തു വരില്ല, आगे वो बाहर नहीं आएगा, അവിടെ കിടന്ന് അവൻ തീരും। वहीं पर पड़ करके वो मर जाएगा। അവിടെ കൊണ്ട് ചക്രവർത്തി അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ സെന്റൻസിൽ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടു। वो सम्राट ने उसका जिंदगी का आखिरी कील वही मारने का योजना എന്നാൽ बनाया। സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം ആ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിനെ കോമയാക്കി। पर स्वर्ग का परमेश्वर उसको हटा दिया है। ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ। അവിടെ തീർന്നില്ല തന്റെ ജീവിതം। उसके जिंदगी वहां समाप्त नहीं हुआ। യോഹന്നാൻ അവിടുന്ന് ജീവനോടെ പത്മോസിന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് 7 സഭകൾക്കുള്ള സന്ദേശങ്ങളും കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു। यूहन्ना को जिंदा परमेश्वर पतमुस से बाहर ले आकर के सातों कलीसिया को संदेश देने के लिए परमेश्वर ने പിശാച് നിങ്ങളെ ഒടുക്കിക്കളയാൻ, പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കകത്തിട്ട് ഒടുക്കിക്കളയാൻ, പല പത്മോസിനകത്തിട്ട് നിങ്ങളെ നിർമൂലമാക്കാൻ സാത്താനും അവന്റെ കിങ്കരന്മാരും തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞു എന്ന് വരാം। शैतान और उसके लोग आपको कई प्रकार का परेशानियों के अंदर डाल करके खत्म करने का योजना बनाया हो। എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇടപെടുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലേക്ക്, ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ നിന്റെ അവസ്ഥകളെ മാറ്റി ദൈവം അവിടെ നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് അത്ഭുതകരമായ ഒരു സാക്ഷ്യമാക്കി നിർത്തുവാൻ എന്റെ ദൈവം ശക്തനാണ്। लेकिन पवित्र आत्मा से जब आप भर जाएंगे, परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, परमेश्वर आपको वहीं से बाहर ले आके उसका गवाह बनाने के लिए समर्थी है। കരങ്ങൾ തട്ടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം। विश्वास है तो ताली बजा करके प्रभु की महिमा कीजिए। Glory, hallelujah, 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 hallelujah. ഇന്ന് പകലിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അത്ഭുതകരമായി വ്യാപരിക്കുമാറാകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ। आज दिन के समय पर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में बहुतायत से उतर आए। Hallelujah. ഇന്നു മുതൽ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് കയറുവാൻ തക്കോണം ഇടയായി തീരട്ടെ। आज हम परमेश्वर के उपस्थिति में
दया एक स्तर पर पहुंचने के लिए प्रभु हमारी ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ सहायता करे। കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന വചനത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് കാൽച്ചുവടുകൾ വയ്ക്കാൻ നമുക്കിടയാകട്ടെ. इतने समय तक हम लोग सुने हुए वचन की ओर बढ़ने के लिए, कदम बढ़ाने के लिए प्रभु हमारी सहायता പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ करे। നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനായി ഹൃദയവാതിൽ നമുക്ക് തുറന്നിടാം. पवित्र आत्मा हमारे हृदय में काम करने के लिए हृदय के दरवाजे को खोल दीजिए। ഇനി പത്മോസിലെ കാറ്റിനെ അല്ല നീ നോക്കേണ്ടത്, पतमस के हवा को मत देखिए, നിനക്കെതിരെ വീശുന്ന പൈശാചിക കാറ്റുകളിലേക്ക് നോക്കേണ്ടതില്ല. आपके विरोध में उड़ने वाले शैतानी हवाओं की तरफ मत देखिए। ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുക, यीशु मसीह की ओर मुड़िए, പാപം വിട്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുക, पाप को छोड़कर परमेश्वर की ओर സ്വർഗീയ मुड़िए, അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുക. स्वर्ग का दर्शन की ओर मुड़िए। ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോഴും ഒരു ദൈവപൈതൽ ഒരു ബോധമുണ്ട്, ഈ ലോകത്തിന്റെ ഉടമയായിട്ടിരിക്കാനല്ല ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്, എന്റെ പൗരത്വം ഇവിടെയല്ല. इस पृथ्वी पर रहने का समय एक परमेश्वर के व्यक्ति के अंदर एक विचार है कि इस पृथ्वी पर हमेशा रहने के लिए मैं नहीं आया, मेरा जो नागरिकता है वो यहाँ का नहीं, മൈ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഇൻ ഹെവൻ. मेरी जो नागरिकता है वो स्वर्ग का है। ആ സ്വർഗീയ അനുഭവത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാനിടയാകട്ടെ. उस स्वर्ग का अनुभव में हम रहने के लिए प्रभु हमारी പിശാചിന്റെ सहायता കോട്ടകൾ करे। തകരട്ടെ, शैतान के किलाए टूट जाए, മന്ത്രവാദ ആഭിചാര ശക്തികൾ ഉടഞ്ഞു പോകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. जादू और तंत्र मंत्र के शक्तियां यीशु मसीह के नाम से टूटे, യേശുവിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. यीशु मसीह का आत्मा से भरने वाला अनुभव यहाँ पर हो जाए, ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले आत्मिक अनुभव हो जाए। സഭയ്ക്കകത്ത് വന്ന് സ്തോത്രവും സ്തുതിയും പറഞ്ഞ് ദൈവവചനവും കേട്ടിട്ട് പുറത്ത് സ്ട്രീറ്റിൽ ഇറങ്ങി നിനക്ക് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കൂട്ടുകളിൽ നടക്കാനുള്ള വ്യക്തി അല്ല നീ എന്ന് ഓർക്കുക. अब पवित्र आत्मा से भर करके कलीसिया के अंदर आकर के वचन सुन करके बाहर जा करके उन संगतियों में चलने वाला व्यक्ति नहीं है आप। ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. परमेश्वर का आत्मा हम में बदलाव को लाना चाहता है। ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയമാണിത്. परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करने वाला समय है ये। ഹല്ലേലൂയ. ആ സഹോദരനോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നു. वो भाई से परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। കർത്താവ് നിന്നെ രക്ഷിച്ച് തന്റെ കൃപയാൽ തന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ദൈവം നിന്നെ നയിച്ചു. परमेश्वर ने आपको उद्धार दे करके अपने अनुग्रह में लेकर के आया। എന്നാൽ ഈ ദിവസങ്ങൾ നീ അതിൽ തന്നെ തുടരുവാനായി ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നു. पर इन दिनों में विश्वास में आगे बढ़ने के लिए आप बहुत संघर्ष का सामना कर रहा है। ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓരോ നാളും നീ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും, പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും നിന്നെ തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു. നീ അതിനെ ഒന്ന് ഓവർകം ചെയ്യുവാൻ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ നാളുകളിൽ. इन दिनों में आप अपने जीवन में निर्णय लेकर के आगे बढ़ता है, पर उसके ऊपर संघर्ष बहुत है, आपका निर्णयों पर स्थिर आप नहीं रह पाते। നിന്റെ പരാജയങ്ങളിലേക്കല്ല നിന്നെ സക്സസ്ഫുള്ളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിലേക്ക് കടന്നു വരിക. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നോട് പറയുക. परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, हार की ओर जाने के लिए नहीं, परमेश्वर के विजय की ओर चलने के लिए आप कदम बढ़ा करके आगे। പരാജയങ്ങളിലേക്ക് നോക്കണ്ട, आप अपने हार की ओर मत देखो, വിജയശാലി യേശുവിലേക്ക് നോക്ക്. आप यीशु मसीह की ओर देखो जो जयवंत है। ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നിന്നെ ജയകരമായി നടത്തുവാൻ ശക്തനാണ്. परमेश्वर आपको जयवंत जीवन देने के लिए ഇനിമേൽ शक्तिशाली है। കുറ്റബോധത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പാടില്ല. दोष भावना से आप आगे जीवन ना बिताए। യേശു നിന്റെ കുറ്റങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത് വിശ്വസിക്കുക. यीशु मसीह आपके दोषों को अपने ऊपर ले लिया है, विश्वास कीजिए। ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഭൗതിക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാകാം. हो सकता है कि आप अपने जीवन में कोई संसारिक आशीष के इंतजार में हैं, അത് ദൈവം നിനക്ക് നൽകും. वो परमेश्वर आपको പക്ഷെ देगा। ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിന്നെ മാറോട് ചേർത്തണയ്ക്കാനാണ് സഹോദര. पर भाई परमेश्वर आपको गले लगाना चाहता है। ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഉള്ളത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി വാഞ്ചിക്കുന്ന നിന്നെ ദൈവം തന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. आप अपने हृदय में प्यार चाहता है, परमेश्वर अपना प्यार से आपको भरेंगे। ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നീ വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റെടുത്തുന്ന മുതൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങ്. आप प्रार्थना करना आरंभ कीजिए। നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ദൈവം തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. परमेश्वर आपके जीवन में एक बदलाव को നിന്റെ देना ചുറ്റുപാട് चाहता है। ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നടുവിലാണ് നീ നിൽക്കുന്നത്. आपके आसपास पे बहुत सारे बदबूदार हालातों के बीच में आप रह रहे हैं। പലപ്പോഴും അത് നിന്നെ വന്ന് മൂടുകയാണ്. कई प्रकार का दुर्गंध कई बार आपको ढक देता है। എന്നാൽ നീ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തിയാൽ അവൻ നിന്നെ ഉയർത്തി മാനിച്ച് അവൻ നിന്നെ കർത്താവ് മാന്യനാക്കി മാറ്റുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിന്നെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. परमेश्वर का आत्मा आपसे ये कहता है, यदि आप परमेश्वर का आदर और सम्मान करेंगे तो परमेश्वर आपको समाज के सामने सम्मान करेगा, आपको ऊंचा करेगा। യേശു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. यीशु आपसे प्यार करता है। പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുക യേശുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ.
परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना आरंभ करो। കർത്താവ് നിന്നെ തള്ളിക്കളയുകയില്ല. परमेश्वर आपको कभी नहीं त्यागेगा। സഹോദര, കണ്ണുകളടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. सब लोग अपने आंखों को बंद करे, प्रार्थना करे। भाई आप भी आंख बंद करो, प्रार्थना करो। അവരവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയാട്ട് ദൈവം. सब लोग प्रार्थना करे। ദൈവ ശബ്ദം നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ്. परमेश्वर के वाणी को हम सुन रहे हैं। അവങ്കിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിയാം. परमेश्वर की ओर मुड़े। പരിശുദ്ധാത്മാ നമ്മളെ യേശുവിലേക്ക് തിരിയുമാറാക്കുകയാണ്. पवित्र आत्मा यीशु की ओर मुड़ने के लिए हमारी सहायता करेंगे। നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കല്ല, യേശുവിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിയുക. आपके समस्या की ओर नहीं, यीशु की ओर मुड़े। സ്വർഗീയ അനുഭവങ്ങളാൽ നിറയപ്പെടുവാൻ, स्वर्ग का अनुभव से आप भर जाए। കുറവുകൾ നമുക്ക് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം. हमारा कमी का ठीक हो परमेश्वर के सामने हम रखें। ദൈവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിയാം. परमेश्वर की ओर हम मुड़े। പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയാട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ദൈവാത്മാവേ, 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 ദൈവാത്മാവിന്റെ അന്ധകാരത്തിന്റെ കോട്ടകൾ തകരട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. अंधकार के किलाए यीशु मसीह का नाम से टूटे। ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടട്ടെ യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ. यीशु मसीह का नाम से हृदय खुल जाए। വചനങ്ങൾ ഉള്ളിൽ ക്രിയ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. वचन लोगों के हृदयों में कार्य करे। പരിശുദ്ധാത്മാവ് രൂപാന്തരത്തെ വരുത്തുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ്. पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में रूपांतरित करेगा, उसके लिए धन्यवाद। പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. കർത്താവേ, പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഞാൻ അങ്ങേ ഉപേക്ഷിച്ച് എന്റെ വഴികളിലേക്ക് ഞാൻ പോയ വ്യക്തിയാണ്. ओ आप लोग प्रार्थना करें, प्रभु कई बार मैंने आपका मार्ग को छोड़कर अपना मार्ग को अपनाया था। ഇന്ന് നിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശബ്ദം ഞാൻ കേൾക്കുന്നു കർത്താവേ. आज आपके वचन की आवाज को मैंने सुना। ഞാൻ അങ്ങയിലേക്ക് തിരിയുന്നു കർത്താവേ. मैं आपकी ओर मुड़ रहा हूं प्रभु जी। ലോകത്തിന്റെ പാപ വഴികളെ ഞാൻ വലിച്ചെറിയുകയാണ് കർത്താവേ. संसार का पाप के रास्ताओं को मैं त्याग रहा हूं ഞാൻ प्रभु। അങ്ങയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നു കർത്താവേ. मैं आपकी ओर देख रहा हूं प्रभु जी। എന്നെ പ്രകാശിപ്പിക്കുമാറാകണമേ. प्रभु जी मुझे प्रकाशित कर। അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി. उनकी ओर जिन्होंने देखा उन्होंने ज्योति पाए। അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയതുമില്ല. उनका मुंह काला ना होने पाया। എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിന്റെ തേജസ്സോട് നിറയ്ക്കണമേ കർത്താവേ. प्रभु मेरे जीवन में आपकी महिमा से मुझे भर दीजिए। Fill me with your presence, Lord. आपकी उपस्थिति से मुझे भर दीजिए। Fill me with your presence, आपकी Lord. उपस्थिति से मुझे भर I need दीजिए। that presence. आपकी उपस्थिति मुझे चाहिए। കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ ഞാൻ നിറയപ്പെടട്ടെ കർത്താവേ. आपकी उपस्थिति से मुझे भर दीजिए। എന്റെ പ്രതികൂലങ്ങൾ എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ലാതായി മാറട്ടെ. मेरे परेशानी मेरे लिए कोई मुसीबत नहीं। യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ നിറയപ്പെടട്ടെ. यीशु मसीह की उपस्थिति से मैं भर പ്രാർത്ഥിച്ചു जाऊं। തുടങ്ങാം. ഓരോ വ്യക്തികളും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. हर एक व्यक्ति मुंह खोल करके आवाज उठा करके प्रार्थना कीजिए। ओ रमना शकरा लबडना बाबा परमेश्वर आपकी आवाज പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചാട്ടെ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കണമേ. പവിത്രാത്മാ कार्य करे। ദൈവമേ, ഉള്ളങ്ങളിൽ ക്രിയ ചെയ്യുമാറാകണമേ കർത്താവേ. लोगों के हृदयों में ഓ कार्य करे। ദൈവസ്നേഹത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ. ദൈവസ്നേഹത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ ദുഷ്ടവ്യാപാരങ്ങളും അഴിഞ്ഞു മാറിപ്പോകട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. यीशु मसीह के नाम से हर एक अंधकार के शक्तियां उसके बंधने टूटे। യേശുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഞങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവേ. यीशु मसीह का नाम से लोगों के जीवन में आजादी आए।